بلا ہاں کیوں نہیں، ان تصبرو، آپ دیکھیں ایک رکوع کے بعد فوراً دوسرے رکوع میں دوبارہ دو صفات کا تذکرہ آیا جو کسی بھی انسان کے لیے اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد مسلمان کے لیے دو صفات کا ہونا بہت ضروری ہے. یہی دو صفات اس کو کامیابی عطا کر ہوتی ہیں، انہی دو صفات کی وجہ سے. ان تصبرو، اگر تم صبر کرو، وتتقو، اور ڈرتے رہو. اللہ اکبر، یعنی صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، یہ دو صفات اہم ترین ہیں مسلمان کے لیے. اہم ترین دو صفات صبر اور تقوی، اگر یہ کر لو گے تو تم کامیاب رہو گے. اسی لیے میں نے آپ کو حدیث سنا دی مسعود احمد کی کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ مسلمان اس پر عمل کر لیں اگر لوگ، تو پھر وہی ان کے لیے دین اور دنیا میں اگر عمل کرتے ہیں تو وہی کافی ہے. اور وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور اگر وہ تم پر چڑھائیں اپنے جوش کے ساتھ حملہ کر دیں وہ فورہم، تو ہذا یمددکم ربکم، تو جس آن وہ فورہم ہذا یعنی جس لمحے وہ آئیں گے اسی وقت اللہ کی تمہاری مدد آئے گی. ایسا تھوڑی ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا ہم کٹ کے مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، ہماری تو جان چلی جائے گی تو پھر پتہ نہیں کب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ معاف کرے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ آج کل. آج کے مسلمان کا اللہ پہ کیا بھروسہ رہ گیا ہے میری بہنوں. اللہ معاف کرے کہ ہم لوگ تو اتنے کمزور ایمان کے ہو چکے ہیں، اتنی ہماری حالت اس وقت ہو رہی ہے کہ ہم لوگ تو ایمان کے معاملے میں بہت ہی کمزوری ہے کہ ہم لوگ ہر وقت شک اور شبہی کا شکار رہتے ہیں. شیطان ہم لوگوں کو ہر وقت شک اور شبہی میں ڈالے رکھتا ہے. ہوگا تو کیسے ہوگا، ممکن ہے، کس طرح سے ہوگا، بہت مشکل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، آج کل تو ایسے حالات ہو گئے ہیں، تو ایسا ہو گیا ہے تو ویسا ہو گیا ہے. غور کیجئے، اگر ہم سب غور کریں اسی بس حالات باتوں پر تو اندازہ ہوگا کہ کتنی باتیں ہم اپنی زبانوں سے اس طرح کی کافرانہ نکالتے ہیں. ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے بالکل، جبکہ میں نے اکثر آپ سے کہا ہے کہ مین پلر جو ایمان کا ہے مین، وہ اللہ پہ توکل. جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ پہ کامل توکل بھی کرتے ہیں، بھروسہ ان کو ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا بھائی، میں نے اپنے رب پر بھامل، میرا رب ایمان لایا ہوں، میرا رب ہے، مجھے ایک ہے کہ ایک ہستی ہے، وہ ہستی اسباب کی محتاج نہیں ہے، وہ میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی سبب دے گی، کرے گی. وہ یقین ایک اس کو ہوتا ہے اور پھر وہ یقین کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ پہ کامل بھروسہ، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہی آج کل نہیں رہا ہے، یہی چیز کی کمی ہو گئی ہے سب سے زیادہ. ہم اکثر کیسے ہوگا، یہ الفاظ عام ہیں ہمارے یہاں، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، بڑا مشکل ہے. اور وہ کسی کی کوئی بیمار ہو جائے، کوئی طبیعت خراب ہو جائے، ہمارے منہ سے یہ نکلتا بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا. ارے اللہ ہے نا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے وہی والی بات پھر فلم نشرہ کی آیت یاد آ رہی ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کتنا اللہ مہربان ہے کہ اگر زندگی جو آزمائش کی جگہ ہی ہے وہاں پہ کوئی آزمائش آ بھی جائے تو اس سے گزرنے کی بھی آسانی اللہ ہی دیتا ہے، اس سے گزرواتا بھی وہ مالک ہی ہے. بندے کی کیا اوقات اور بساط ہے، انسان تو بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، ان کو ہماری کمزوریوں کا اچھی طرح پتہ ہے. پھر ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے اور ہمیشہ ہمارے منہ سے بحیثیت ہم ایمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہمارا عمل جو ہے وہ بالکل ایمان نہ ہونے کا نظر آتا ہے. کیسے، کس طرح، کیوں کر، یا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور آج کل کے دور میں یہ تو بہت ہی مشکل ہے. بس اس طرح کی باتیں ہی ہم کرتے رہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنی خوبصورت بات فرمائی آیت نمبر 125 میں. کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی تم کیوں گھبرا رہے ہو، بدر میں دیکھو کیسی مدد ہوئی تھی، آئے تھے نا فرشتے، 313 تھے، کمزور تھے، اللہ نے مدد کی تھی نا تمہارے تقوی، تمہاری صبر کی وجہ سے. اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے تمہاری ایمان کی وجہ سے. تو ابھی کیوں گھبراتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، 3000 فرشتے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ مزید تسلی دینے کے لیے کتنا خوبصورت الفاظ بیان فرما رہے ہیں. بلا کیوں نہیں،
इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सबर करो यानी दीन पे डटे रहो, जमे रहो, इस्तकामत इख्तियार करो, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्र व सब्बित अक़दामना, ये दुआ आज पहले हमने आपसे कराई, सूरह बकरा में ये दुआ मौजूद है कि अगर तुम सबर करो, तकवा से काम लो, तो अगर वो तुम्हारे ऊपर चढ़ आएंगे, या तो कुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति अलफ़िन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, तो अल्लाह ताला जिस अगर वो अपनी हमला करते हैं तो फौरन ही अल्लाह ताला की मदद आएगी, और 3 क्या 5000 फरिश्ते आएंगे, खमसा 5 अलफ हजार 5000 फरिश्ते, मुसव्विमीन निशान ज़दा, यानी फरिश्ते आएंगे, 3000 नहीं बल्कि 5000 आएंगे। वमा जाअलुल्लाह, और नहीं बनाया इसको अल्लाह ने, इल्ला बुश्रा लकुम, मगर खुशखबरी, बशारत, खुशखबरी तुम्हारे लिए, वली तत्मइन्ना कुलूबुकुम, और ताकि तुम्हें तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हासिल हो जाए, बही साथ इसके, यानी ये जो बात हमने बयान की है कि क्यों नहीं हम मदद करेंगे तुम्हारी, भाई 5000 फरिश्ते आएंगे, इसकी वजह सिर्फ बताने की क्या है, ताकि तुम मुतमईन हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी हो कि हाँ अल्लाह की मदद हमारे साथ साथ है। फजाए बद्र पैदा कर, फिजाए बद्र पैदा कर के फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार दर कतार अब भी, लेकिन शर्त वही है, फिजाए बद्र पैदा, सबर और तकवा, सबर और तकवा, सबर और तकवा की मिसाल पैदा करो, सबर और तकवा वाले बनो, तो फिर फिजाए बदर पैदा कर दोगे तो फरिश्ते उतर सकते हैं भाई, उतर सकते हैं तेरी नुसरत को गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी ऐसा हो सकता है, पहले वैसे बनो तो सही। गज़वा हिंद करेंगे, गज़वा हिंद करेंगे, कौन सी गज़वा हिंद करेंगे, वैसे है ही नहीं तो कहाँ से गज़वा हिंद करेंगे, सारी इंडियन के फिल्में देखो, इंडिया का कल्चर अपनाओ, कोई शादी ब्याह ऐसी नहीं होती जिसमें मर्द हजरात जो है सलवार कमीज के ऊपर एक गर्दन में बड़ा सा पटका ना डाले हुए हो, बड़ी सी जब तक ना गले में दुपट्टा डाले, इसलिए कि वो इंडिया के कल्चर में है। वो अदाकार ने अपने गले में डांस करते वक्त डाल लिया, और उसने एक सलवार कमीज के ऊपर, तो वो तो हमारे यहाँ हमारे कल्चर का हिस्सा बना दिया गया। हम इतने ज़ौक और शौक से देखते हैं कि जिस तरह वो साड़ियाँ उनके यहाँ ख़वातीन पहनती हैं और ब्लाउज़ जिस तरह के वो पहनाती हैं, वो पहनती हैं, उनका पूरा जिस्म नंगा रहता है। हमने भी कहा हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी वैसे ही लिबास पहनेंगे, हम भी वैसे ही बन के रहेंगे, हम भी उसी तरह के कल्चर को अपनाएँगे, वैसे ही हम भी अपने यहाँ की शादी-ब्याह में मांझा और मेहंदी करेंगे। हम क्या किसी से कम हैं, हम क्या किसी से पीछे हैं? हमारे यहाँ भी हर मर्द की सलवार कमीज़ के साथ जो है वो एक दुपट्टा भी बिकने लगा, और वो दुपट्टे के बगैर वो सलवार कमीज़ मुकम्मल ही नहीं होता, और उसको हम फिर वो सही तो अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि वो औरतों के ऊपर तो दुपट्टा उतर गया और मर्दों ने अपने गलों में डाल लिया। अब यही सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है कि अब मर्द जो है वो बड़े-बड़े दुपट्टे जो हैं अपने गलों में डाले हुए हैं और बहुत खुश और मुतमईन हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर! तो फिर कहाँ से फरिश्ते आ सकते हैं? फिर कौन-सा ग़ज़वा-ए हिंद और कहाँ का ग़ज़वा-ए हिंद है? हम तो पूरे का पूरा कल्चर हिंदुआना अपनाए हुए हैं, तो वो भी खुश हैं। सोनिया गांधी ने तो यही बात तो कही थी कि हम तो बहुत मुतमईन और खुश हैं कि तुमसे क्या हमसे लड़ाई करोगे? तुमको तो हमारा कल्चर इतना पसंद है कि तुम्हारे हर घर में हमारे यहाँ की मूर्तियाँ हैं, जो है मैंने इसीलिए एक दफ़ा कहा था कि ड्रामे मत देखें, इन ड्रामों के ज़रिए हर घर में मूर्ति पहुँचा दी है। हर घर में मूर्ति की पूजा जो है वो देखी जा रही है इन फ़िल्मों, इन ड्रामों के ज़रिए। हर घर में मूर्तियाँ पहुँच गई इन ड्रामों, और ऑन एयर मैं बात कर रही हूँ और मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है, अल्लाहू अकबर! मैंने ये बात कई साल पहले कही थी कि इंडियन ड्रामे, इंडियन फ़िल्में देखना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इनकी वजह से हर घर के अंदर मूर्तियाँ पहुँच गई हैं। मूर्तियों की पूजा हो रही है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम सबको समझ दे इसकी, आमीन सुम्मा आमीन। तो बताइए कहाँ है फ़िज़ाए बद्र? फ़िज़ाए बद्र पैदा करके फरिश्ते तेरी नुसरत को, फरिश्ते आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन वैसे बनो तो सही पहले। अरे तुम क्या करोगे? अल्लाहू अकबर। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया आयत नंबर 125, क्यों नहीं? आप सल्लम फरमा रहे हैं 3000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को आएँगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं, क्यों नहीं आएँगे? बिल्कुल आएँगे, 3 क्या 5000 आएँगे, हमसा। लेकिन उसकी शर्त यही है, सब्र और तकवा, सब्र और तकवा, सब्र और तकवा। अगर तुम सब्र करो, दीन पे डटे रहो, जमे रहो और तकवा इख्तियार करो, तो बिल्कुल हम हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, 5000 फरिश्ते आएँगे। अल्लाहू अकबर! क्यों? वमन नस्रु इल्ला, नहीं मदद, नहीं फ़तह, इल्ला मिन इंदिल्लाह, सिर्फ़ किसके पास से? अल्लाह के पास।
اللہ کیسا ہے؟ عزیز الحکیم، عزیز ہے اور حکیم ہے، عزیز غالب زبردست، حکیم حکمت والا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے اس کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ زبردست ہے، غالب ہے، ہر حکم، ہر مدد، ہر فتح، ہر چیز من جانب اللہ ہے، فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی شک ہی نہیں۔